Our today's topic is one of the basic needs is water, that is tanks and groundwater. We all know what are the basic needs, children. I think you all know very well. Water, food and shelter. These are the three basic needs. Without water you cannot live, without food you cannot live, without shelter it is very difficult to survive, right? So water is the most important or basic need for human beings, not only human beings, for animals, even for plants, for everyone. Why do we need water? We need water for drinking purpose, cooking purpose, bathing, washing, okay, then for agricultural purpose, for future need we need water. How can we save water? When we go on using water, it is one of the natural resources. Water is also a natural resource. It is not human made, man made. It is not man made. It is gifted in the nature. When we keep on using water, one fine day we may not have water, right? Because we are finding scarcity. For that we have many reasons, children. You all know that we are cutting trees, and because of cutting trees the temperature is going high and high every year, so that we are not getting rainfall timely, properly. So we are finding scarcity of water. To solve this problem we have to save water. How can we save water? As a basic need, it is very important for us to give it for future generation. So in the same way, our ancestors also thought about this and they constructed tanks. It is very important. Nature has given us certain things. We have to protect them. Our ancestors also protected it. How they protected water? When it rained, the runoff water had to be saved. So they constructed tanks. By constructing tanks అంటే చెరువులు. పూర్వకాలంలో మన పూర్వీకులు కూడా, మన తాత ముత్తాతలు కూడాను చెరువులని కట్టడం వలన నీళ్ళని సేవ్ చేయగలిగారు. అదే నీళ్లు లేకపోయి ఉండింటే, వర్షాలు సమయానికి సరిగ్గా పడకపోతే మనం ఏమవుతుంది? మనం నీళ్లు లేకుండా మిగులుతాం. అవునా కదా? మనిషికి నీళ్లు లేకపోతే బతకలేడు కదా, మనిషికి నీళ్ళు అవసరం. Today you see in some places we don't get water in summer season. Day by day, alternative days, or once in 3 days, once in 4 days sometimes we get water, drinking water, right? Because the groundwater level has decreased. There are many reasons. Let us see that later. This is the introduction part what we are going to have for tanks and groundwater. So it is a basic need. Who constructed these tanks? Our ancestors, who were our well-beings. మన యొక్క మంచి కోరిన వాళ్ళు. నీళ్లు లేకపోతే మనిషి బతకలేడు కాబట్టి మనిషికి ఆహారాన్ని పండించాలన్నా, తాగడానికి, జంతువులకి తాగడానికి కావాలన్నా, దేనికైనా కూడాను నీళ్ళు అనేది చాలా అవసరం అని ఆలోచించి మన రాజులు, లేదు మిలిటరీలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు, నాయకులు, వీళ్ళందరూ కూడాను ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి ఊరిలోనూ 1-2 చెరువులు మినిమం ఉండేటట్టు చూశారు. అలా వాళ్ళు చెరువులు కట్టడం వలన సమ్మర్లో కూడాను నీటి యొక్క కొరత లేకుండా, నీటి ఎద్దడి అనేది లేకుండా మనకు ఎప్పటికప్పుడు పంటలు పండించుకోవడానికి, తాగడానికి, జంతువులకి తాగడానికి, వీటికన్నిటికీ మనకు ఉపయోగపడింది. In those days tanks were very useful. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? nowadays you don't see. ఎక్కడన్నా 1-2 ఉంటే అది మన అదృష్టం అని భావించాలి. You see the houses have been constructed in that particular area. ఎక్కడైతే చెరువులు అని మనం పిలుస్తున్నామో, చెప్తున్నామో అక్కడంతా కూడాను ఇండ్లు కట్టేసుకుంటున్నాం. So this is unfortunate, children. So let us see this. What is this? Once let us go through.
can see the textbook. I'll just read out. For thousands of years, our ancestors have tried to use runoff rainwater by building tanks. రన్-ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? వర్షం పడినప్పుడు ఏదైతే వరదలుగా వచ్చి పొంగి పొరిలినటువంటి నీళ్లు మనం సేవ్ చేసుకోకుండా ఉన్న నీళ్లు సముద్రంలో పోయి కలిసిపోతుంది. అలా కలవకుండా ఎక్కడికక్కడ చెరువులు కుంటలు కట్టడం వలన, డ్యామ్స్ అలాంటివి కట్టడం వలన నీటి నిలవ అనేది చేయగలిగాం. సో మన పూర్వీకులు, మన రాజులు లేదు ఊరి పెద్దలు వీళ్ళందరూ కూడా చెరువులు కట్టి మనకు నీళ్ళ యొక్క సహాయం చేస్తున్నారు. We have evidence of tanks built and used for agriculture from the times of megaliths. When you go back in your 6th class, we have studied that old stone age. మనకు అక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది అగ్రికల్చర్, హౌ దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్యాదరింగ్ ఫుడ్ టు గ్రోయింగ్ ఫుడ్. వాళ్ళు ఎలా బతికినారు అనేటప్పుడు వాళ్ళు కూడాను చెరువులు కట్టి నీళ్ళని సేవ్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది అనేది మనకు ఒక మెగాలిథ్స్ అంటే స్టోన్స్ వాడుతున్న సమయంలో కూడాను నీటి యొక్క అవసరం ఎంత ఉండింది అనే దానికి మనకు ఉదాహరణ దొరుకుతుంది. You will be reading about the Kakatiya and Vijayanagara kings and Nayakas who built a large number of tanks in Telangana and Rayalaseema. The rulers who ruled Kakatiyas of Warangal, కాకతీయ రాజులు పరిపాలించినటువంటి వరంగల్ అంటే ఇప్పటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జిల్లా, అలాగే విజయనగరం అంటే ఆంధ్ర కర్ణాటక సరిహద్దుల్ని పరిపాలించినటువంటి కృష్ణదేవరాయలు వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనలో కావచ్చు, నాయకాస్ కావచ్చు, ఈ రాజులు ప్రజల యొక్క మంచి చెడులను చూసేవాళ్ళు కాబట్టి అగ్రికల్చరల్కి కావచ్చు, తాగు నీటికి కావచ్చు, సరఫరా కావచ్చు, వీటికి అన్నిటికీ కూడా మనిషికి నీళ్లు ఎంతో అవసరం అనేసి ముందు ఆలోచనతో వాళ్ళు ట్యాంక్స్ అనేటివి చెరువుల్ని నిర్మించడం అనేది జరిగింది. హౌ వర్ ద ట్యాంక్స్ బిల్ట్? హౌ కెన్ వి కన్స్ట్రక్ట్ ఎ ట్యాంక్? ఒక చెరువు నిర్మించాలి అంటే ఎలా నిర్మించాలి, ఏ విధంగా కట్టగలుగుతాము? ఎప్పుడైతే నీళ్లు వర్షాకాలంలో కొండల నుండి కిందికి జాలు వస్తుందో నీళ్ళు వచ్చి పడి ఒక కాలువలాగా వస్తుందో దానికంటూ ఒక గోడ అనేది చుట్టూ కట్టేసామనుకోండి, అక్కడ ఒక చిన్న గుంతలాగా ఏర్పడి సైజు చిన్నది కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు, ఆ నీళ్ళంతా కూడా ఆ గుంతలో వచ్చి చేరడం వలన ఇట్ బికమ్స్ ఎ ట్యాంక్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ విలేజ్. అంటే ఒక ఊరికి దగ్గరలో మనం అలాంటిది ఒక ట్యాంక్ అనేది నిర్మించుకోవచ్చు. The tanks were usually built by building a strong wall of stones and mud across a small stream in such a way that with a wall on just one side, a large lake could be formed. You can see this, how these tanks were constructed. ఒక గోడ లాంటిది ఇక్కడ చుట్టూ, ఇక్కడ కొండలు ఉన్నాయి, ఆ కొండల నుండి వచ్చిన నీళ్లు ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడ మీకు ఒకటి గోడ లాంటిది కట్టారు. మనకు అవసరమైనప్పుడు ఆ నీళ్ళని వాడుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న కాలువ లాంటిది వదిలేశారు. సో యూ కెన్ సీ దట్ హౌ దీస్ ట్యాంక్స్ వర్ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఒక అడ్డంగా ఒక గోడ అనేది మనం నిర్మిస్తే అక్కడ నీళ్ళంతా కూడా నిల్వ చేరుతుంది. The tanks were sometimes built by the kings, sometimes by a military leader or Nayaka, or often by the people of the village themselves. ఆ ఊరి పెద్దలు కూడాను ఊరి బాగోగులు చూసుకోవడం కోసం అనేసి వాళ్ళే అందరూ కలిసికట్టుగా శ్రమదానం చేసి పని చేసి అందరూ, కొంతమంది గుంతలు తొవ్వితే, కొంతమంది మట్టి తీసేస్తే, కొంతమంది దానికి అడ్డగా గోడ కట్టేస్తే, ఇలా ఊరి వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ యొక్క ఊరి ప్రయోజనం దృష్ట్యా వాళ్ళందరూ కలిసి సమిష్టి కృషిగా వాళ్ళ ఊరి ఒక మంచి కోసం అనేసి చెరువుల్ని వాళ్ళే కూడా కట్టుకునేవాళ్ళు. ఆ కట్టినటువంటి చెరువుకి ఎవరైతే నిర్మిస్తారో వాళ్ళకి ఆ చెరువుకి ఒక పేరు అనేది ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎవరి పేరునైతే కడతారో ఆ ఊరి పెద్ద కావచ్చు, లేదా ఒక రాజు కావచ్చు, ఎవరైతే నిర్మించాలా అనే ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళ పేరుని ఆ చెరువుకి పెట్టేవాళ్ళు. Usually every village preserved the memory of those who were responsible for building the tank, though through stories or temples or festivals. ఈ పండగ సందర్భాల్లో కావచ్చు, లేదా జాతర సందర్భంలో కావచ్చు, ఆ ఊరి యొక్క పెద్ద నిర్మించినటువంటి ఆ చెరువు ఏదైతే ఉందో ఆయన పేరుతో పండగలాగా చేసుకునేవాళ్ళు.
In building the tank, everyone in the village contributed for expenses and labor. All people of the village together maintained the tank by repairing the tank and tank bund wall or removing silt from the tank bed. When once it is constructed, it has to be maintained. If you don't maintain properly, you cannot store water. అవునా కదా, ట్యాంకులో చెరువులో ఏ చెరువులో అయితే మనం కట్టామో ఆ చెరువులో నీళ్ళు నిల్వ ఉండాలి అంటే మట్టి ఉండకూడదు. మట్టి పేరుకుపోయినప్పుడు లేదు చెత్త అంతా చేరినప్పుడు నీళ్ళు ఉండవు, చెత్తనే ఉంటుంది, ఆ మట్టే ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పూడిక అంటారు. ఆ పూడిక తీసేయాలి. ఆ మట్టి ఏదైతే లోపల ఉందో ఆ మట్టి అంతా తీసేసి మళ్ళీ నీళ్లు ఫ్రెష్ వాటరు వర్షాకాలంలో వచ్చి నిల్వ ఉండేదానికి మనము కృషి చేయాలి. ఆ కృషి ఊరి వాళ్ళందరూ కలిసి చేసేవాళ్ళు. All the villagers used to do it together. All people of the village together maintained the tank by repairing the tank bund. ఆ గోడ ఏదైతే ఉందో ఆ గోడని కూడా పగిలిపోకుండా రంధ్రాలు పడకుండా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని కాపాడుకునేవాళ్ళు. ఏమన్నా రంధ్రం పడింది అనుకోండి, హోల్స్ పడినాయి అనుకోండి, నీళ్ళన్నీ కూడాను వెళ్ళిపోతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో అలా కాకుండా కాపాడుకుంటూ చెరువుల్ని, ఆ చెరువు యొక్క నీటిని ప్రతి ఒక్క దానికి వాడుకుంటూ ప్రజలు ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు. దే ఆల్సో టుక్ కేర్ సో దట్ నో వన్ dirtied and stopped the water flowing into the tank. They were not dirtying the tank. అంటే ఏంటి, ఆ చెరువులోనే ఎనుములు కడిగేది, లేకపోతే బట్టలు ఉతికేది, లేకపోతే ఇంకేదేదో పనులు చేసేది, ఇలాంటివన్నీ చేసి కూడా చెరువు యొక్క నీళ్ళని గలీజు చేసేవాళ్ళు కాదు. దాన్ని కూడా చాలా మంచిగా చూసుకునేవాళ్ళు. ఆ ట్యాంక్లో ఉన్న వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ లాగా తాగునీటికి కూడా సరఫరా అయ్యేటట్టు చూసుకునేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఆ కాలంలో చదువు తక్కువగా ఉంటే కూడాను చాలా సంస్కారవంతంగా ఉండేవాళ్ళు. You see the people, though they were little bit, some of them were uneducated, but still they were very cultured people, I can say. But today what we are all doing, we are all educated. What we should not do, we do all such nonsense. We use plastic, we throw the bottles wherever we want, we throw it into the river, tank, well, what not we do everything all nonsense, children. We are all educated people. We throw the dust not into the bin, on the ground, on the floor, wherever we want we throw it. This is what we are learning. That should be stopped. Through education what we are learning is that what is good we should receive it, we should follow it, children. So in those days the tank water was used for even drinking. అంటే ఎంత మంచిగా ఉంటే అది ప్యూర్ వాటర్ అయితే తాగుతారు కదా. కాబట్టి అదే ఇప్పుడు మనకున్న చెరువులలో అసలు అడుగు పెట్టాలంటే కూడా మనకు అసహ్యం వేస్తుంది. దానిలో అంతా పాచే ఉంటుంది, దానిలో అంతా గలీజే ఉంటుంది. మనం ఎంత అశుద్ధంగా వాడుకుంటున్నాము అంటే కలుషితం చేస్తున్నాడు అంటే చదువుకున్న వాళ్ళే తప్పులు చేస్తున్నారు. సో దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్, చిల్డ్రన్. బీయింగ్ an educated person, what we should do something good for the nature, at the same time something good for everyone. They also appointed a person to regulate the use of water from the tank. ఎట్లా పడితే ఎట్లా వాడేసి అయిపోయి చేసుకొని వేస్ట్ చేసేది కాకుండా దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు పూడిక తీసి చెత్తా చెదారం లేకుండా ఎక్కడ రంధ్రం అనేది పడకుండా మంచిగా ఆ ట్యాంక్ వాటర్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఒక మనిషిని కాపలాగా పెట్టేవాడు. అతన్నే ఏమంటారంటే నీరు కట్టే మనిషి. నీరు కట్టే అంటే ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు అగ్రికల్చరల్ పర్పస్కి ఎప్పుడన్నా నీళ్లు కావాలి అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఆ చెరువులో నుండి నీళ్లను వాడుకోవడానికి కాలువల ద్వారా పంపించేవాళ్ళు. అతన్ని నీరు కట్టే మనిషి అని పిలుస్తారు. సో ఏ పని చేసినా కూడా చాలా శ్రద్ధగా చేసేవాళ్ళు. దే యూస్ టు డూ ఇట్ విత్ ఫెయిత్ఫుల్లీ దే వర్ డూయింగ్. నమ్మకంతో చేసేవాళ్ళు. మనం ఇప్పుడు చాలా నెగ్లిజెన్స్ ఎక్కువ కదా, అవి మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. హౌ వీ వేస్ట్ వాటర్, రైట్? వీ డోంట్ ఈవెన్ కంట్రోల్ ద ట్యాప్ ప్రాపర్లీ, అవునా కదా. మనం అది సరిగ్గా క్లోజ్ కూడా చేయం. ఎక్కడన్నా పోతూ ఉంటే మనం అలాగే వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్. వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్, నో బడీ ఈస్ టీచింగ్, బట్ వీఆర్ షోయింగ్ అవర్ నెగ్లిజెన్స్ దే. అది చాలా తప్పు. సో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి ఈ పాఠాల ద్వారా? మంచి ఎక్కడైతే ఉందో ఆ మంచిని మనము స్వీకరించాలి. హౌ డిడ్ దీస్ ట్యాంక్స్ హెల్ప్?
ఇది ఆ కాలంలో కట్టినటువంటి చెరువులు ఆ ఊరి ప్రజలకి ఎలా ఉపయోగపడింది, that we are going to see now. The tanks helped the people not only in giving them their animals drinking water, but also in irrigating their fields in such a way that even in drought years they could raise at least some crop. వర్షాకాలంలో మామూలుగా నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి పంటలు పండిస్తారు. మరి ఈ వేసవి కాలంలో సమ్మర్ సీజన్లో హౌ కెన్ యూ గ్రో క్రాప్స్ వితౌట్ వాటర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. So by saving water in the tanks, they used to grow crops even in summer season. The tanks also helped to increase the water level in the wells nearby. ఎక్కడైతే నీళ్లు సేవ్ చేయగలుగుతామో చుట్టుపక్కలంతా కూడాను తడి అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్. ఎప్పుడు కూడాను నీళ్లు నిల్వ ఉంచడం వలన కింద భూమిలో కూడాను ఆ పొరలుగా నీళ్ళు అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ తడి అనేది వేరే చుట్టుపక్కల ఉన్న బావులు కావచ్చు, ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న చెరువులు కావచ్చు, వాటిల్లో కూడాను నీళ్లు అనేది నిల్వ ఉండగలిగేది. ఆఫ్టర్ ద రెయిన్స్ హావ్ స్టాప్డ్ అండ్ ద ట్యాంక్ వాటర్ డిక్రీజ్, ద ట్యాంక్ బెడ్ కుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రేజింగ్ సమ్ క్రాప్స్. మన ట్యాంక్ బెడ్ అని ఏదైతే కట్ట అంటామో, కట్టలాగా చెరువుకి ఏదైతే కట్టి ఉంటామో, ఒకవేళ ఆ చెరువులో నీళ్లు అయిపోతే ఆ చెరువు కట్ట ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడాను అగ్రికల్చరల్ పర్పస్కి వీళ్ళు యూస్ చేసుకునేవాళ్ళు. అక్కడ కూడాను పంటలు అంటే చెరువు గట్టున ఉన్నటువంటి పొలంలో కూడాను ఎంతో కొంత తక్కువ నీటితో పండించేటటువంటి పంటలను పండించేవాళ్ళు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ is that the tanks help to prevent the runoff of rainwater and the erosion of topsoil. Already you have learnt in your previous lesson rain and rivers. In that lesson ఎలా అయితే సాయిల్ ఎరోషన్ జరుగుతుంది, టాప్ లేయర్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, కొత్త నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొట్టుకుపోతుంది అనేది మనం చదువుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడాను ఈ చెరువులు అనేటివి మనం కట్టడం వలన ఆ నీళ్లు నిల్వ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నీళ్ళతో పాటు వచ్చినటువంటి మట్టి కూడాను ఆ చెరువులలో ఉంటుంది. దాన్నే మనము పూడిక అంటాం. ఆ ఏ పూడిక అయితే ఉందో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫర్టైల్ సాయిల్ చెరువు. ఆ బంక మట్టిని మనం తీసి మళ్ళీ మన పొలంలో వేసుకున్నట్టయితే the land is going to be so fertile, we get very good yield. మనకు ఆ పంటను పండించినటువంటి ధాన్యము ఎక్కువగా వస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ fertile. Every year people would collect tank silt and apply to their fields to fertilize the soil. మనం ఏదైతే కొత్తగా పైన ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చెరువులో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క సిల్ట్ అని మనం ఏదైతే ఒక మట్టి ఉందో ఆ మట్టిని తీసుకెళ్ళి మన పొలంలో వేసుకొని పంటలు పండించినట్టయితే యూ గెట్ వెరీ గుడ్ ఈల్డ్. అదే ఆ సారవంతమైన భూమిగా మారుస్తుంది ఆ మట్టి. We should remember that no one person owned the tank and they belonged to all people of the village. Thus, they benefited not one or two people but all the villagers. See the broad-mindedness of those people. They were not selfish. They constructed tanks. It is not there for own personal purpose, personal reason. It was for their village. How well they planned their life, how well they planned themselves for the future generation, you can understand, children. How broad-minded they were, because they gave water, sufficient water for the future by constructing tanks. ఎవరు కూడాను ఇది నేను కట్టింది నాకే సొంతము అనేసి వాళ్ళు దాన్ని వాడుకోలేదు, వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ట్యాంక్స్ కట్టారు. ఊరి ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని తాగుకి సాగుకి రెండింటికి వాడుకోవడం వలన చెరువులు అనేటివి ఉపయోగపడ్డాయి. Decline of tanks in our times. From 20, 30, 40 years you can see no tanks. ఎక్కడే కానీ చెరువులు మనకు కనిపించవు, because population is increasing. Density of population is more. In India, we are the second largest populous country in the world. చైనా తర్వాత మనమే ఈ ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద
పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి దేశం. ఎక్కడ ఉండాలి? ప్రజలు పెరిగే కొద్దీ అవసరాలు కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. పంటలు ఎక్కువ పండించాలి, తాగునీటి అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇవన్నిటికీ నీరు కావాలి అంటే మనము సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ చేయాలి అంటే ట్యాంక్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. కానీ మనం ఉండడానికి స్థలం లేదనేసి ఉన్న చెరువుల్ని తీసేసి ఇండ్లు కట్టేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ బ్యాడ్ థింగ్ వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ చిల్డ్రన్. For future generation, if you want to give something, we need to have to construct tanks. I hope you have understood this.